خبر گزارش های 4 سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو озодӣ پیشنهاد شما میکنیم. شعله گل خوجا هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم روز. پیامد تلاش تبادلات با تاریخ نوی سیاسی تاجیکستان از ошӯби ناکامی عبدوحلیم نظرزاده 2 سال سپری می شود. با خشونت پایان دهید. فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند. بودپرست‌ها ما را تیرباران می‌کنند، خانه‌های ما را می‌سوزانند و خود ما را هم نابود کردند. آنها شوهر مرا از تیر طوفان کشتند. و آوازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد. از طرف من بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you. парвандаи ҷиноӣ дар нисбати 5 сокини Кӯлоб ки барои ҳамла ба як корманди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ айбдор мешуданд ба додгоҳи Ирсол шудааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон қаблан ин ҳамларо ба фаъолияти афсари амниятӣ рабт дода буд. ин вазоратхона бо пахши гузориши расмӣ гуфт ҳамларо Ҷамолдин Камолов сокини шаҳри Кӯлоб барои қасос гирифтан ташкил кардааст. ҳамла ба корманди 25-солаи амният шаби 13 майи имсол сурат гирифта, ҳамлагарон ба бадани афсар 24 корд заданд. рӯзи 4 сентябр аз ошӯби муовини собиқи вазири дифоъ Абдуҳалим Назарзода 2 сол сипарӣ мешавад. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд талоши табодулоти давлатӣ бо фармоиши ҳизби наҳзати исломӣ сурат гирифт, вале раҳбарияти ҳизби баъди ин ғайриқонунӣ ва террористӣ эълон шуда гуфтанд ҳодисаи мазкур ба хотири аз саҳнаи Тоҷикистон берун намудани ин ташаккули сиёсии мухолифон созмон дода шудааст. ошӯби Абдуҳалим Назарзода ба таърихи нави сиёсии Тоҷикистон чӣ таъсир гузошт? Сарвинози Рӯҳулло гузориш медиҳад. 2 сол пеш ин кӯча серодам ва пур аз кормандони мақомоти амниятӣ буд. яке аз замин барои таҳқиқ тир мечинд, дигари фикр мекард ки чӣ гуна ба гурӯҳи мусаллаҳи тобеи Абдуҳалим Назарзода муяссар шуд ба кормандони милиса ҳамла кунанд. ҳоло ин кӯча дар наздикии фурудгоҳи Душанбе комилан тағйир ёфтааст. биноҳои қадимиро инҷо вайрон мекунанд то хонаҳои баландошонаи нав бисозанд. баъди ошӯби Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқи вазири дифои Тоҷикистон дар соли 2015 дар рӯзи 4 сентябр на танҳо ин кӯча, балки вазъи сиёсии кишвар ҳам фавқулода тағйир кард. маҳз баъди ҳамин ҳамла фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ, ягона ҳизби қонунии исломӣ дар тамоми қаламрави Осиёи марказӣ мамнӯъ шуд. агарчи ин амал пештар шурӯъ шуда буд, пеш аз фаъолияти Назарзода, вале ин ошӯби Назарзода ҳамин равандро бештар тезонд. баъзе раҳбарони ҳизбро ба зиндон андохтанд, теъдоде ҳам ба Аврупо фирор карданд. ошӯби Абдуҳалим Назарзода камтар аз 2 ҳафта давом кард, вале дар маҷмӯъ аз ду тараф 39 нафар бо шумули кормандони амниятӣ кушта шуданд. мақомот мегӯянд ҳадафи ошӯб табаддулоти давлатӣ буд. ошӯб ба раҳбарии генерал Назарзода на танҳо ба сиёсати дохилии Тоҷикистон, балки ба сиёсати хориҷии кишвар таъсир гузошт. бо гузашти 2 сол аз ин ошӯб, ҳукумати Тоҷикистон яке аз шарикони наздики худ Эронро ба ҳимоят аз терроризм ва бахусус аз Абдуҳалим Назарзода муттаҳам кард. иттиҳоме ки ҳукумати Тоҷикистон ба ғайр аз Покистон нисбат ба ҳеҷ кишвари дигар назадааст. вазорати умури дохилӣ моҳи гузашта филмеро аз тариқи телевизиони давлатӣ нашр кард ки дар он гуфта мешавад Эрон дар замони ҷанги дохилӣ аз гурӯҳҳои мухталифи давлат ҳимоят мекард ва Абдуҳалим Назарзода яке аз онҳо буд. дар филм ошкоро Эронро ҳомии терроризм ном мебурданд. кӯчаи наздик дар фурудгоҳи Душанбе яке аз маҳаллаҳои ҳамла назар ба 2 соли пеш бисёр тағйир кардааст. сиёсати Тоҷикистон ҳам ки ҳоло дигар ҳизби мухолиф надорад ва ҳам муносибаташ бо яке аз шарикони деринаи сиёсӣ ва иқтисодияш яъне Эрон бисёр сард аст. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. صبح 4 سپتامبر پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان با شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیل، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی وارد شد. توجیکستان همراه با چند کشور دیگر با ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پرزیدنت چین سی جین پینگ در مراسم با تنتنه افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهمگذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند.
دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله‌های کره شمالی استفاده خواهد کرد. روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی‌های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سؤال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت می‌بینیم که چیکار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در توییتر دونالد ترامپ به رهبر کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریم کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمام کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمب هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاروی را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق می‌کنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش‌های پیشتر 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس‌ها از آزمایش اخیر را نمایش داده تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگی محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن وعده دادند که تحریم کره شمالی را توسعه می‌دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده افزود که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند. در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. ساجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد. در حمله های پرخشونت اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غرب راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خوردهای میان شورشچیان و نیروهای حکومتی، روهینجاهای مسلمان آسیب سرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 اوگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجاهای مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت‌ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 اوگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش‌ها شورشچیان روهینجا به پایگاه‌های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجاها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بودپرست بوده اخیراً مورد حمله قرار گرفتند. بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهر ما را از تیر طوفان کشتند. چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت‌زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجاها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فاجعه‌بار این تنش‌ها عنوان می شود. بودپرست‌های ملکی که از امنیت خود نگران هستند از خانه‌های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند. از سرم طلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمیگردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند، گردنش را بریدند. تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور اون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل اون سان سو چی بعد موقع غالباً بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کوفی آنان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت اون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد. هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاش انجام عمل تروریستی می باشد به جوابگری کشیده می شود.
در همین حال فراری‌های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش‌ها می‌گویند که ده‌ها هزار نفر با فرار از خشونت‌های میانمار در بنگلادش پناه می‌جویند. барномаро идома медиҳем. Ӯзбекистон мегӯяд ки сар аз рӯзи 5 сентябр ин кишвар баъзе муқаррароти марбут бо гардиши пулро лағв мекунад. аз ҷумла Ӯзбекистон тасмим гирифтааст назорати қурби пули миллӣ дар нисбати доллари амрикоиро бас карда ба шахсони алоҳида харидани бидуни маҳдудияти пули хориҷиро иҷозат диҳад. ин хабар дар сомонаи ҳукумати Ӯзбекистон рӯзи якшанбе пахш шуд. ҳукумат гуфтааст аз ин ба баъд имкон медиҳад ки қурби суми ӯзбекӣ дар муқобили асъори хориҷиро бозор муайян намояд. президенти собиқи Ӯзбекистон Ислом Каримов аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии Ӯзбекистон қурби пули миллии ин кишвар дар муқобили доллари амрикоиро зери назорати шадиди ҳукумат қарор дода буд. ин сиёсат боис ба он шуд ки дар Ӯзбекистон бозори сиёҳи асъор рушд намояд. феълан ҳукумат қурби расмии суми ӯзбекиро 4210 сум дар муқобили $1 муқаррар кардааст. вале қурби бозори сиёҳ хеле бештар аз он аст. мақомдорони бонкҳои Ӯзбекистон дар суҳбат бо хабарнигори Reuters гуфтанд ки тибқи ҳисобҳои пешакии онҳо эҳтимол дар бозори озод қурби $1 ба 7700 сум ва ё каме бештар аз он мусовӣ шавад. дар қарори ҳукумат гуфта мешавад ки низоми табодули феълӣ бо камбудиҳояш барои баъзе соҳаҳои саноат ва баъзе муассисаҳо шароити имтиёзнок фароҳам овардааст. бонки миллии Ӯзбекистон ваъда додааст ки истиқрори пули миллиро ҳимоят хоҳад кард. вале акнун шаҳрвандон ва созмонҳо имкон хоҳанд дошт ки бидуни маҳдудият пули хориҷӣ харидорӣ намуда онро дар муомилаашон бо ширкатҳои хориҷӣ истифода намоянд. дар моҳи август ҳукумати Ӯзбекистон фурӯши иҷбории чоряки пули хориҷии истеҳсолкунандагони ватаниро лағв кард. дар арафаи аввалин солгарди марги Ислом Каримов ва яксолагии ҳукумати Шавкат Мирзиёев ном бурда гуфт ки Ӯзбекистон сай хоҳад кард инзивои байналмилалиро коҳиш диҳад. шавкат Мирзиёев ки дар давраи ҳукмронии тӯлонии Ислом Каримов мақоми сарвазириро бар ӯҳда дошт, дар моҳи сентябри соли гузашта раис ҷумҳури муваққат ва дар моҳи декабри соли гузашта президенти кишвари 30 миллион нафарӣ интихоб шудааст. ва шаби гузашта Гугуш хонандаи саршиноси эронӣ дар доираи сафари ҳунарияш ба минтақаи Қавқоз дар Тифлис консерт дод. пеш аз ин барномаи ҳунарии ин овозхони маъруф дар Ереван, пойтахти Арманистон, рӯзи ҷумъа 1 сентябр доир шуда буд. ҳунарнамоии Гугуш дар Ереванро хабарнигори радиои Фардо Рубик Минасян пайгирӣ кард. کنسرت گوگوش در ارمنستان را میتوان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابان‌های ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد. از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you. تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم که یادم میاد مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم. از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم. فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده، در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می‌آورند چهره‌ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می‌شد، نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان. در همینجا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.